नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु सर्वप्रथमे मोर इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर एही भिडियोटी मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आसुवाकु जाउथुबा इंग्राजी नववर्ष 2025 वर्षटी किपरि रहिबो से विषय रे संपूर्ण भावरे जानिबा। तेबे बंधु माने जदि आपण मानकर मकर राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण जदि ईश्वर को भक्ति करथांती विश्वास करथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आम मानक समस्तंग मनरे भरी रहिछि जे एही आसुथिबा इंग्राजी नववर्षटी आम मानक पई किपरि रहिबो। एही नूतन वर्ष रे आम मानक जीवन रे केउ भली प्रभाव पड़िबो, केउ सब फल प्रदान करिवे। एही 2025 वर्ष रे मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। मकर राशि वार्षिक राशिफल विषय रे जानिबा, कारण एही नूतन वर्ष 2025 रे अन्य वर्ष मानक भली एते साधारण वर्ष होई नाही। कारण एही नूतन वर्ष 2025 मसिया रे चारोटी प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेउअछि, जहा द्वारा कि आपण मानक पई एहा एक महा संजोग अटे। शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पति एही वर्ष निजर राशि परिवर्तन करबाकू जाउछंती। प्रति 2.5 वर्ष रे थरे शनिदेव निजर राशि परिवर्तन करिथांती। प्रति 1.5 वर्ष रे थरे राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करिथांती। प्रति 1 वर्ष रे थरे देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे एही 4 गोटी प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन जोगु आपनक जीवन रे केउ भली प्रभाव पकाइबो, केते शुभ फल देव एवं केते अशुभ फल देव से विषय रे आमे विस्तार भाव रे जानिबा। तेबे बंधु माने देवगुरु बृहस्पति एही वर्ष आपनकर 4 थर राशि परिवर्तन करूचंती। तेबे से विषय रे आमे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु दशम राशि हेउची मकर राशि। तेबे बंधु माने वर्षर आरंभरु आपणकर कुंडली रे द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती शनि एवं शुक्र। राहु आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती। केतु आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती। बुध आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा देवगुरु बृहस्पति आपण मानकु केउ प्रकार फल प्रदान करचंती एही आसीबाकु थिबा 2025 वर्ष रे। तेबे बंधु माने वर्षर आरंभ रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भाव रे विराजमान रहिबे। तो 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे। तो देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश एवं तृतीय भावर स्वामी अटंती। तो एठारे गुरु पंचम भावर रही आपणकर एकादश भाव को दृष्टि गोचर करिवे। तो एठारे गुरुंकर स्थिति बहुत भल रहिछि, कारण गुरुंकर दृष्टि आपणकर भाग्य भाव उपर को रहुअछि। एहा सहित गुरुंकर दृष्टि मध्य आपणकर प्रथम भाव उपर को रहुअछि। तो आपण लक्ष्य करुथिबे गुरु जेहेतु आपणकर पंचम भाव रे रहिछंती, तो गुरु आपण को बहुत मैच्योर बनैछंती। जेहेतु आपणकर राशि रे शनि 7.5 चालू अछि, तो शनि मध्य आपण को मैच्योर बनैछंती। मात्र गुरु एठारे आपण को बहुत ज्ञान प्रदान करिछंती, बहुत प्रकार शिक्षा दैछंती। केउठारे ना केउठारे गुरु एपरि आपण माननको व्यक्तिଙ୍କ सहित मिलामिशा कराइथिबे जे व्यक्ति विशेष मानकर ज्ञान रे भरपूर थिबे। सेही व्यक्ति मानकर मैनेजमेंट स्किल बहुत भल रहिथिबो। तो गुरुंकर दृष्टि मध्य आपणकर भाग्य भाव उपर को रहुअछि। तो एही समय रे आपणकर धार्मिक यात्रा करिवार अवसर प्राप्ति होई पारे। एही समय रे आपण लॉन्ग ट्रैवल्स करि पारंती, धार्मिक यात्रा करि पारंती, धर्म आड़ को आपणकर मन बळाई पारंती।
ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାर्थୀ ଅଛନ୍ତି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ତ 15 ମେ 2025 ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ସଜେସନ୍ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମାତ୍ର 15 ମେ 2025କୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ତ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ବାହାରର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇନଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଆଦି ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ ତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ କିମ୍ବା ବସ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ ତ MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧି ବଢ଼ିପାରେ କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହୁଅଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 15 ମେ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରର ଭାବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନି 7.5ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନି 7.5ର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେଉଁଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏହି ଶନି 7.5ର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ, ରୋଗ, ଋଣ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେସବୁରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେସବୁରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି 7.5ର ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆଖି ବୁଜି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଭରସା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଧାର କରଜ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଦେଣ ନେଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।
ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟାମିନା ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ବନାଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହେଉ, ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶନି 7.5 ଭିତରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ବା ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ ବା ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ସେସବୁର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ତ ଶନି 7.5 ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଥିବେ ବା ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶନି 7.5ର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶନି 7.5ର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ତା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଆମ ଜୀବନରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ତ 18 ମେକୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ରାହୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତି ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ରାହୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ। ତ 18 ମେ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିଛି। ତ ରାହୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର ବନାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲାକ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଧୋକା ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି କାରଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝି ଯାଇଥାଏ ଆପଣ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଟନ୍ତି। ତ 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ ସାହସ ଭରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 2 ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣ କାମ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରାଇବେ। 18 ମେକୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ପରିବାରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଭାବ। ତ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହୋଇ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଅଯଥା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତ ଆପଣ ଯାନବାହନ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ସତର୍କତାର ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଉଚିତ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିକି ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ 4ଟି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ମୋଡ଼ ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା
ଏହି ବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଏବଂ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆସୁଥିବା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷଟି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।